یہ دو عنوان میرے ذمہ لگائے گئے ہیں۔ اب ہم غور کریں گے قرآن حکیم پر اور اس میں سے شکر کو پڑھیں گے، پھر شکر میں سے حسین کو پڑھ لیں گے۔ ایک بات دل پر لکھ لیں کہ بیٹا آپ مجھے دیکھیں نا یار، چھوڑ دیں ادھر ادھر دیکھنا۔ اللہ اپنے بندے پر اگر کوئی فضل کرے نا تو وہ فضل اللہ کدھر دیکھ رہے ہیں یار؟ میری طرف دیکھیں، کوئی بندہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اللہ جب بندے پر کوئی فضل کرے گا جی، رب جی پاک بادشاہ جب اپنے بندے پر کوئی فضل کرے تو اللہ بادشاہ فضل اسی لیے کرتا ہے کہ بندہ شکر کرے۔ میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ میں سورہ نمل کھول رہا ہوں، یہ قرآن حکیم کا 27 نمبر سورہ ہے، 39 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، ساتھ ہی 40 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے اور اپنے دربار میں اعلان کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایکم یاتینی بعرشہا، کوئی ہے تم میں سے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ قالا افریت من الجن، ایک جن اٹھا اور اس نے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، انا آتیکا، آپ اگر اجازت دیں تو میں حاضر ہوں، میں لاؤں گا۔ نبی اس جن کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کتنی دیر لے گا؟ کہنے لگا بہی قبل ان تقوم من مقامک، 3 گھنٹے آپ کی محفل ہے، دربار لگتا ہے، 3 گھنٹے کا وقت 950 میل فاصلے کے لیے کافی ہے، آپ مجھے 3 گھنٹے دے دیں، ملکہ کا تخت آ جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں قبل ان یاتون مسلمین، وہ ڈیرے کے گیٹ پر پہنچ چکی ہے، اس کے اندر آنے سے پہلے تخت چاہیے۔ تو مجھے 3 گھنٹے کی بات کر رہے جن ہو کر، تو نیچے بیٹھ، کوئی ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ اٹھا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، اس نے کہا جی انا آتیکا، آپ اجازت دیں جی تو میں۔ اب نبی نے اس کا چہرہ دیکھ کے فرمایا دیر، کہنے لگا جی نبی آرڈر کرے، ولی ارادہ کرے، میں ویسے داد لے لوں گا آپ کی، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ نبی آرڈر کرے، ولی ارادہ کرے تو دیر شیر والا چل۔ آپ نے فرمایا پھر بھی وقت بتانا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا بہی قبل ان یرتد الیکا، آپ یوں دیکھیں دوبارہ آپ میری طرف دیکھیں، آپ کی پلک پلک سے بعد میں ملے گی، ملکہ کا تخت یہاں پہلے آئے گا۔ مجھے اجازت دیں میں آگے قرآن پڑھوں۔ کیسے پڑھوں؟ آپ قرآن سے کوئی تعلق نہیں، جوانوں آپ کا یار، جس کا قرآن سے جتنا تعلق ہے اتنا سبحان اللہ کہتے ہوگا۔ اب نبی کا آرڈر ہوا، آگے قدرت نے ارشاد فرمایا فلما رآہ مستقرا عندہ، سلیمان نے یوں دیکھا تو تخت ہی سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے تخت پایا تو اپنے مرید سے کہنے لگے کالا ھذا من فضل ربی، یہ بیٹا تیرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ نہیں مزہ آیا مجھے، میں وقت ضائع نہ کریں آپ، دیکھیں اپنا وقت ذرا بھی ضائع نہ کریں، جلدی جلدی۔ میرے سامنے کوئی 90 سال کے بزرگ نہیں ہے، وہ 2-4 بزرگ پوری محفل میں مجھے نظر آ رہے ہیں، سارے بندے جوان بیٹھے ہیں، میرے ساتھ بات کریں میں تاکہ جلدی سے کسی منزل کی طرف چلا جاؤں۔ کالا ھذا
मिन फदल रब्बी, हजरत सुलेमान ने फरमाया ये तेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का। जिस बंदे ने फजल कह दिया अल्लाह की कसम उसके 30 गुना माफ हो गए, उसे 30 नेकियां मिल गई हैं। दोबारा बोलो ये अल्लाह का। ये इतने मजमे में नींद आ जाना ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा फजल होता है। अब इसको हिला दे, जरा हिला दे, पुत्र गोडे थले करके बैठो, ये अल्लाह का फजल है। अब जल्दी से कुरान आगे सुने, फरमाया लियब्लुवनी, वो फजल ऐसे नहीं करता, जब वो फजल करता है तो इम्तिहान जरूर लेता है। लियब्लुवनी का माना है इसलिए कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, उसने फजल ऐसे नहीं कर दिया। अब मुरीद ने कदम पर हाथ लगा के अर्ज किया, आली जा, अगर अल्लाह फजल करे तो फिर बंदे को इम्तिहान कौन सा देना पड़ता है? आपने फरमाया लियब्लुवनी अशकुर, अल्लाह जब भी फजल करे बंदे को शुक्र करना पड़ता है। देखिए मुझे लगता है मैं बात वाज़ेह नहीं कर पाया, मैं सूरह बकर पढ़ रहा हूँ, ये दूसरा सूरा है कुरान हकीम का, और अभी मैं 53 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ वअदना मूसा 40 लैलतन, मोहम्मद जी आपको तो याद है, ज़ाया कर दिया है आपने बहुत बड़ी बात को। मैं फिर से पढ़ता हूँ, वक्त बड़ा थोड़ा है, जल्दी मेरे साथ चलो। व इज़ वअदना मूसा 40, ए बंदा सियान लो, इन्हें मौजू दिता जी मैनू, ए जिहड़ी शख्सियत होना है इस बंदे नूं ध्यान नाल वेख लो, इस मैनू मौजू दिता जी। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, व इज़ वअदना मूसा 40 लैलतन, अल्लाह फरमाया मोहम्मद जी आपको तो याद है जब मैं अल्लाह ने मूसा को 40 रातें तूर पर बुलाया था। गोजरा वालों 40 रातें पत्थरों में इत्काफ बैठकर जो अल्लाह की किताब लेकर वापिस आए उन्हें मूसा कहते हैं, जिनके पीछे गली गली चल के कुरान आए उन्हें मोहम्मद कहते हैं। जियो जिसे समझ आई है मैं आगे चलना चाहता हूँ। नहीं इस मनहज में मैं बड़ा लंबा पढ़ सकता हूँ, ये मनहज में फिर कभी छेड़ूंगा, मैं अब इसमें आगे नहीं चलना चाहता, वरना बड़ा लंबा पढ़ा जा सकता है। मैं जल्दी आगे चलूं। सुन्नत खज़्तुमुल इजला मिन बादी, मूसा तूर पर पहुंचे, कौम ने गाय के बच्चे को पूजना शुरू कर दिया। अब अल्लाह का ऑर्डर ये था, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। शक ना करना, पहाड़ों के बराबर भी गुनाह करके आ गए, मेरी रहमत अपनी आई पर आ गई तो मैं सारे माफ कर दूंगा। बहुत बड़ा जुमला था, बंदे खा गए हैं, मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। शक ना करना, पहाड़ों के बराबर भी गुनाह करके आ गए, मेरी रहमत अगर अपनी आई उधार हुआ आपके साथ, उधार हुआ, जिंदा रहा तो कभी बात करेंगे। अब आगे चलना चाहता हूँ। मुशरिक को मैं माफी, मजमा कम बोला है, मुशरिक को मैं माफी। अच्छा, जिस अल्लाह ने ऐलान किया है कि मैं मुशरिक को माफी नहीं दूंगा, फौरन अल्लाह इरशाद फरमाता है सुम्मा अफौना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, गुले गुलशन अली फ़ुख्र सादात, आले नबी औलाद अली, हज़रत पीर सैयद मोहम्मद उस्मान अलक्षादी क़िबला हसन दावत बरकातुहुल कुद्सिया आप तशरीफ़ लाए। मैं दिल दिया था कि शादी क़िबला को वेलकम करांगा, खुश आमदीद पेश करांगा। सुभान अल्लाह। इजाजत है तो मैं आज कर रहा था सुन्ना, अटेंशन प्लीज, और काकी अब मुझे देखो,
मुशरिक को माफी बोले नहीं सर, ऊंची बोलो। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बादी ज़ालिका, मैं अल्लाह ने माफ कर दिया, मूसा की कौम को माफ कर दिया। मैं मिन्नत करता हूँ, तू तो फरमा रहा है कि मैं मुशरिक को माफ नहीं करूंगा, सारी कौम बछड़े की पूजा कर रही है, तू कहता है मैंने माफ कर दिया। मालिक फरमाता है मैं कभी ना करता अगर दरमियान में नबी के अगर अल्लाह को समझाना क्या चाहता है, फिर मैं तो मनवाना चाहता हूँ। मूसा जैसा नबी अगर मुशरिक उम्मत के लिए हाथ उठाए तो मैं माफी देने में देर ना करूं। मोहम्मद जैसा महबूब दरूद पढ़ने वालों के लिए हाथ, जिसे समझ आई है बात करो, मैं जल्दी आगे चलना चाहता। अच्छा मालिक तूने फिर माफ कर दिया? फरमाया बिल्कुल माफ कर दिया। मालिक क्यों किया? फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, मैंने मूसा की उम्मत को माफ भी इसीलिए कर दिया ताकि वो मेरा शुक्र कर। इसका मतलब है गुनाहों से माफी का मिल जाना भी फजल है। इसे समझ आगे चुप कैसे रह गया है यार? तो जाया ना करो, जल्दी जल्दी बोलते हैं मैं ताकि जल्दी से आगे चलो। माफी मिल जाना भी फजल है, माफी मिल जाना। तो जिसे यकीन हो जाए मुझे मिल गई है वो शुक्र करो। नहीं, इस मजमे में कोई यकीन से मुझे कह सकता है शाह साहब मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया, मेरे सारे पिछले गुनाह माफ हो गए, नहीं कह सकते। तो फिर छोड़ दो सईदों की इज्जत करना, छोड़ो इनके दरबार, छोड़ो दाता साहब पाक वतन बाबा साहब, छोड़ दो सब कुछ। ओए वो मूसा की उम्मत वाले यकीन कर गए, तुम मोहम्मद वाले हो के अभी यकीन नहीं कर रहे, तो फिर ओए मेरे सरदारों, अगर आप किसी पे नाराज हो जाए तो घर बुला लेंगे, नहीं ना? उसी को बुलाएंगे जिस पर राजी है। फिर इस कुरान पर मेरा हाथ है, जिस बंदे को अजान सुन के कुछ होना शुरू हो जाए और वो अल्लाह के घर आ जाए, उसे मान जाना चाहिए मेरे माफ कर छे सू ताई घर बुलाता है। जिसे समझ आइए बोलो, मैं आगे चलना चाहता। रात के 2 बजे भी अगर तुम मोबाइल के काबू नहीं ना आते, नंगी औरतें नहीं ना देखते, तुम्हें मान जाना चाहिए मुझे माफी मिल गई है, इसीलिए आधी रात को भी नात सुन रहा हूं मैं। गोजरे के चौक में किसी की जवान बेटी देखकर अगर हया के साथ तेरी आंखें झुक गई है ना, तो तुझे मान जाना चाहिए इस भरी जवानी में जिसने दाढ़ी रखने की तौफीक दी है ना, माफी दी है तभी ये तौफीक दे रहा। तो फिर इसका मतलब है वाज़ेह हो गई बात कि जिसकी जिंदगी में पाकीज़गी आ जाए ना, गुनाह कम होना शुरू हो जाए, नेकियां ज्यादा होनी शुरू हो जाए, उसका काम है वो अल्लाह का शुक्र। नहीं बोले सारे, उसका काम है वो, नहीं जल्दी बोले ना यार, जल्दी बोले, वो उसका काम है। देखिए मुझे सूरह आराफ सामने आ रही है, 7वां सूरा है, और मुझे 10वीं आयत सामने आ रही है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, शक ना करना ये जमीन पर हमने तुम्हें तमकनत अता की है। ये जो तुम कहते हो ना गोजरे में इतनी दुकानें मेरी हैं, इतने प्लाजे मेरे हैं, इतनी जमीनें और इतनी कोठियां मेरी हैं, ये तेरे बाप की नहीं, मेरा फजल है तेरे ऊपर। अच्छा यार वजअलना लकुम फीहा माइशा, तो उसमें से मैंने जिंदगी के असबाब यानी किराया आ गया कि दुकाना दा, गांव में से खेतों में से गंदुम आ गई है, मालिक आ गई है। फरमाया कलीलन मा तशकुरून, लंगर तो सारे कर रहे हो, शुक्र थोड़े क्यों कर रहे हो भाई? इसका मतलब है जिसे जमीन पर तमकनत नसीब हो जाए, जिसके घर में रोटी पक रही है ना, उस पर अल्लाह का फजल है, बंदे चुप क्यों बैठे हुए? जिस पर अल्लाह का फजल हो जाए उसका काम है वो अल्लाह का, नहीं बोले सारे, जिस पर। अच्छा मुझे सूरह यासीन सामने आ गई, 36 नंबर सूरा है, और मुझे सूरह यासीन से 70 नंबर आयत सामने आ रही है, 71 नंबर आयत सामने आ रही है, 72 नंबर आयत सामने आ रही है, ये मेरे सामने आ गई है। आप चुप है, मैं कैसे पढ़ूंगा इन आयतों को यार? नहीं मजा नहीं आया भाई, इस जवानी का क्या करना है जो कुरान के लिए नहीं बोल रही?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवलम यरौना अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदिना अनआमन फहुम लहा मालिकून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें दिखाई नहीं देता ये जानवर मैंने अपने हाथों से बनाकर मालिक तुम्हें बना दिया। अच्छा मालिक वज़ल्लल्नाहा लहुम, सुनो इन जानवरों को मैंने तुम्हारे लिए जलील कर दिया, यानी तुम्हारे उंगली के इशारे पर ये नाच रहे हैं। कोई गोजरा वालों अगर कोई संडा आकड़ जाए ना तो सारा गोजरा भी इकट्ठा हो जाए तो संडे को ढक नहीं सकता, लेकिन ये मजे, ये संडे, ये चोटे जो तुम्हारी उंगली पे नाच रहे हैं ये तुम्हारा कमाल नहीं मेरा फजल है। मिन्हा राकुबुहुम, फिर तुम्हें सवारियां अता कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मिन्हा याकुलून, और तुम ज़बह करके रोजाना उन्हें खा रहे हो, वलहुम फीहा मनाफिउ, फिर बेचकर उन्हें नफा भी हासिल कर रहे हो, वह मशारिबो, फिर दूध भी हासिल कर रहे हो। अफला यशकुरून, सारे ही काम आता है, शुक्र कौन करेगा? बोलो जिसे समझ आ रही है बात। अल्लाह ने फरमाया दूध मेरा फजल है, घर में आया तो शुक्र करो, गोश्त मेरा फजल है, घर में आए तो शुक्र करो, सवारी मेरा फजल है, सवारी मेरा फजल है। आप ठंडा बोल रहे हैं सवारी मेरा फजल है, और चल मोटरसाइकिल ही सही, तरले तो नहीं करने पे, किक मारी है चल पड़ा है, ये मेरा फजल है तेरे ऊपर मालिक, क्या करूं? फरमाया घर में दूध है, गोश्त अपना है, जानवर है, नफा है, सवारी अपनी है तो शुक्र नहीं। मेरा ख्याल है मैं बात अब भी वाज़ेह नहीं कर। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही, मैंने रात बनाई ताकि तुम सुकून कर लो, वन्नहारा मुबसिरा, मैंने दिन बनाया ताकि कारोबार कर लो, इन्नल्लाहा लज़ू फज़लिन अलन्नासी वलाकिन्ना अक्सरन्नासी ला यशकुरून। ओए रात नींद भी करते हो, सुबह बिजनेस भी करते हो, मैं फजल कर रहा हूँ, तुम शुक्र ही नहीं कर रहे। परवरदिगार इसका क्या मान है? फरमाया जिसकी रात अच्छी गुजर जाए वो शुक्र तो करे। गोजरा वालों, मरीज की रात बड़ी परेशान गुजरती है भाई, जिसकी रात चंगी गुजर जाए वो शुक्र तो करे। नहीं मैं आगे चल सकता भाई, मरीज बड़ी किबला शाही, अल्लाह आपको सेहत व सलामती अता फरमाए, आमीन कहिएगा साहब। मैं पूरे गोजरे के लिए दुआ मांगता हूँ, आपको कभी इस चीज की जरूरत न पड़े, आमीन कहो साहब। बेटा अगर सांस रुक जाए तो बंदे वेंटिलेटर बेड पर जाते हैं, मसनूई सांस बंदे को देते हैं। इस वक्त आज की तारीख में एक रात के सांस की कीमत 2.5 लाख रुपया है। बंदा बंदे को एक रात के लिए सांस दे तो सुबह 2.5 लाख का बिल बनाता है। वह करीम तेरी करीमी पे शक्ति, सारी जिंदगी सा ले रहे हैं लेकिन तू बिल नहीं मांग रहा। अपने हबीब से कहता है, उम्मत से कह लई जो सा शुक्र तक करो। जी आप माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा नहीं बेटा, देखिए मैं सूरह दहर पढ़ रहा हूँ, 76 नंबर सूरह है। मैं पहली आयत पढ़ रहा हूँ, मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ, मैं तीसरी आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अता अलल इंसानी हीन मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। आयत पूरी हो गई, आप चुप बैठे। लक़द खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदायनाहु सबीला। अच्छा मैं पहली आयत का तर्जुमा भी नहीं करूंगा, मैं दूसरी आयत का तर्जुमा करूं। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन, verily we created the man from the mixed sperm drops। मैं अल्लाह ने इंसान को माँ बाप के वसीले से तख्लीक किया। समझ आ गई है ना? अब आगे चले ना। फजअलनाहु समीअन बसीरा, देख नहीं सकता आंखें दे रहा हूँ, सुन नहीं सकता कान दे रहा हूँ, बन नहीं सकता बना रहा हूँ। इन्ना हदायनाहु सबीला, हिदायत पर नहीं आ सकता, मुस्तफ़ा को भेज रहा हूँ, कुरान को भेज रहा हूँ, नबी के सहाबा को भेज रहा हूँ, नबी की आल को भेज रहा हूँ, दाता अली हजवेरी को भेज रहा हूँ, बात पतन में फरीद को भेज। ये मेरी हिदायत का इंतजाम है, मेरी हिदायत का इंतजाम है।
बाबा आपने गौर नहीं किया मेरी कम इल्मी की वजह से। मैं फिर दोहरा देता हूँ, अल्लाह गिन रहा है, तुम बन नहीं सकते मैंने बनाया, तुम सुन नहीं सकते मैंने सुनाया, तुम देख नहीं सकते मैंने दिखाया, तुम हिदायत पर नहीं आ सकते मैंने हिदायत का इंतजाम किया, ये भी मैंने 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 किया। तो मालिक फिर अल्लाह फरमाता है इम्मा शाकिरन, तुम कुछ नहीं कर सकते तो शुक्र ही करो। पता चला हमारा मकसद तखलीक बयान हो गया, शुक्र नहीं मैं समझा पाया। फिर कहता हूं ओए हमने उसने बनाया ही इसलिए है कि शुक्र करो। मुझे वो दरवेश याद आया आपकी तरह का एक सैयद फकीर अपने मुरीदों से कहने लगा पुत्र शुक्र करा करो, शुक्र पुत्र शुक्र करा करो, अल्लाह राजी होता है शुक्र करा करो। अच्छा नहीं पढ़ना रहने दे, छोड़, ज़ाया हो गया, आपकी खामोशी ने ज़ाया कर दी। देखें वक्त नहीं है, वापस चलते हैं। सूरह आराफ देखना चाहता हूँ, 7 का सूरा है, 11 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 12 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 13 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 14 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 15 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 16 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 17 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 18 नंबर आयत। ये 9 आयतें, ये 8 आयतें पढ़कर मैं किताब शुरू करने का सोचूंगा। अभी मैं तकरीर नहीं शुरू कर रहा, आप चुप रह गए, मैं आयतें कुछ और स्टार्ट कर देता हूँ। अल्लाह फरमाता है आदम को बनाकर मैंने मलाइका से कहा फसजदू, आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। भाई फरिश्तों आदम के सजदे में अल्लाह नहीं आया, आदम है, सजदा तुमने करना है। सारे फरिश्ते इकट्ठे हो जाओ, आदम को सजदा करो। अगर आदम की जगह पे ज़हरा का बाबा होता तो दुरूद में फरिश्तों के साथ मैं भी शामिल होता। जिससे समझ आइए बात करो, मैं आगे चलना चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीर। नहीं बेटा नहीं, मौलाना खड़े हो जाए, नारा सुनाए, मैं देखूं कुछ बंदे चुप रह गए। दोबारा नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीर, नारे हैदरी। फसजदू, फरिश्तों आदम को सजदा करो, फरिश्तों आदम को सजदा करो, फरिश्तों आदम को सजदा करो। मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह फरमाया फरिश्तों आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। आप तवज्जो करेंगे तो मैं कुरान आगे पढ़ूंगा, आदम को सजदा करो। किबला शाजी, आदम का सजदा शुरू हुआ और खत्म हो गया। आदम का सजदा शुरू हुआ और खत्म हो गया। जिसका सजदा शुरू होकर खत्म हो जाए उन्हें आदम कहते हैं, जिनका दुरूद शुरू हो। बोलो जिसे समझ आइए मैं कैसे अगला जुमला पढ़ूं। जिनका दुरूद शुरू हो और कभी खत्म ना हो उन्हें मोहम्मद कहते हैं। जीते रहो जिसे समझ आ रही है बात। मौलाना मंजी ला दूं मैं आपके लिए, अगर आपको नींद आ रही है, मैं नौकर हूं आपका किबला, एक दफा सुभान अल्लाह कहें सोच। अच्छा भाई सभी ने सजदा किया लेकिन इल्ला इब्लीस, शैतान खड़ा है। काला, अल्लाह बोला मामना का अल्लाह तस्जुदा इस अमरतु का, ओए जब मैंने ऑर्डर दिया तुझे सजदा कर, तुझे किसने मना किया? काला। अब इब्लीस बोला अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया। जमीन की तरफ भी जलाई जाए तीली तो आग ऊपर को जाती है। वह खलक़तहु मिन तीन, तूने इसे मिट्टी से पैदा किया। उतले चबारे पे जाकर भी मिट्टी को ऊपर को फेंको तो ये फितरतन नीचे को आती है। इसकी फितरत पस्त है, मेरी फितरत बुलंद है। मैं बुलंद फितरत पस्त को सजदा कैसे करता? अल्लाह फरमाया इन्ना अलैका लानती, लानत है तुझ पर, लानत है तुझ पर। इन्नका मिन सागिरीन, जलील है तू। इन्नका रजीम, मरदूद है तू। तुझे किसी ने नहीं बताया कि आग मिट्टी से बेहतर नहीं हुआ करती। गंदुम का दाना आग में फेंक दे तो फना होता है, मिट्टी में फेंक दे तो बका होता है। आग में गद्दारी है, मिट्टी में वफादारी है। दफा हो जा, दफा दफा। देखो बेटा,
وہ کہہ رہا ہے مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا، جھوٹ تو نہیں، سچ ہے، سچ ہے۔ اللہ کہتا ہے ان علیک لعنتی، تجھ پر میری لعنت ہے۔ میں منت کرتا ہوں تیرے گھر میں آیا ہوں اللہ، کبھی جھوٹے پر تو لعنت ہم نے سنی ہے قرآن سے، لیکن کبھی کسی نے سچے پر بھی لعنت کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے خاموش، جو نبی کی شان کو کم کرنے کے لیے سچ بولتا پھرے اس سے بڑا لعنتی بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ضائع ہو گیا یار، بڑا قیمتی بات ہے۔ دیکھیں کالا فبما اغویتنی، کالا انذرنی، میں 15 نمبر آئے 14 نمبر آئے پڑھو، کالا انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ میں جا رہا ہوں، لعنت کا طوق میرے گلے میں ہے، لیکن 14 ملین ایئرز 14 کروڑ برس میں تیرے سجدے میں پڑا رہا، کوئی بینیفٹ نہیں دے گا؟ مالک نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک میری لمبی عمر کر دے، مہلت دے مجھے، اور اس دن تک کہ جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، گا نہیں گے، آدم کی ساری نسل جب دوبارہ اٹھائی جائے گی، اس دن تک میری عمر بڑھا، اس دن تک میری عمر بڑھا۔ اللہ نے میں کالا انکا من المنذرین، چھٹی کھلی چھٹی، عمر بھی اختیار بھی، منت کرتا ہوں جو اللہ اس پلیت کو عمر دے رہا ہے قیامت تک، وہ محمد کو نہیں دے رہا ہے۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کو میں آگے چلنا چاہوں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابا ہماری اماں کے ابھی نکاح میں نہیں ہوئے، اماں ہماری بنی نہیں، ابا ہمارا سوارا ہو کے بیٹھا نہیں، اسے کس نے بتایا کہ یہ بہت بھی ہوں گے اور دوبارہ بھی اٹھیں گے؟ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ مالک یہ کیا منوا رہا ہے؟ فرمایا مر گئے مولوی لڑ لڑ کے، جو علم اس پلید کو دے رہا ہوں وہ حسین کے نانا کو نہیں دیا ہوگا میں نے۔ اسے سمجھ آئیے، جلدی بات کرو، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، میں سورہ اعراف کی 34 نمبر آیت پڑھو، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کسی کی اگر زندگی ختم ہو جائے تو وہ تو نہیں بڑھتی، جتنی دی ہے اتنی رہتی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں عمر نہیں بڑھاتا اللہ۔ تو اب 15 نمبر آیت میں اللہ شیطان سے کہتا ہے انکا من المنذرین، تیری وعدت ہے۔ میں منت کرنا 34 نمبر آیت میں ہم سے کہتا ہے میں بڑھاتا نہیں کسی کی عمر، 15 نمبر آیت میں شیطان سے کہتا ہے میں بڑھا رہا ہوں تیری عمر، مالک تو ہم سے کہتا ہے میں بڑھاتا نہیں، فرمایا نہیں بڑھاتا تم میں سے کسی ایک کے بھی کہنے پر، اپنی مرضی کا مالک ہوں، اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اس پلید کے کہنے پر بڑھا کر کائنات کو سمجھا رہا ہوں، اگر اللہ کسی پلید کے کہنے پہ بڑھا دیتا ہے تو پھر فرید کے کہنے پر بھی بڑھا دیتا ہے۔ بات کرو، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ۔ پریشان نہ ہو، میں ابھی علی تک آ جاتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا شکر بیان کر لینے دیں، پھر چلتے ہیں آل محمد کی طرف۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو۔ کالا فبما اغویتنی، میں 16 نمبر آیت پر آگے، فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اللہ سے شیطان کہہ رہا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تو ٹھیک تھا، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ سے کہہ رہے رضوی صاحب، اللہ سے کہہ رہے شیطان اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں تو ٹھیک تھا۔ اللہ سے کہہ رہے میں تے صوفی آدمی سا، تو مینو گمراہ کیتا، نہیں رکتا، ادھار ہوا آپ کے ساتھ، زندہ رہا تو اس پر بات ہوگی، جلدی آگے چلتے ہیں۔ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر آدم کی نسل کو تباہ کروں گا۔ میں 17 نمبر آیت پر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ ٹھنڈے بول گئے، میں چھوڑ دیتا ہوں، ابھی تو خطاب مولانا شروع نہیں ہوا، آپ جیسا پگ پہنا ہوا بندہ سبحان اللہ نہیں کہے گا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آدم کی نسل کو دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا،
आगे से भी गुमराह करूंगा, पीछे से भी गुमराह करूंगा। आप नहीं तवज्जो कर रहे, मैं फिर पढ़ रहा हूं, वक्त बड़ा थोड़ा है मेरे पास। मैं सज्जियों भी आवांगा, खब्बियों भी आवांगा, अगों भी आवांगा, पिछों भी आवांगा, गोजरे भी आवांगा। हर जगह ते चारों पासे मैं आवांगा, आदम दी नस्ल बर्बाद करांगा। चारों पासियों हर जगह ते ये आ जाए तो किसी को एतराज नहीं, सारे चुप ने, हाँ जी ये ते आ सकता है। मैं मिन्नत करना है, बेड़ा गर्क कर हर पासियों आ सकता है। हुसैन दा नाना मदीनियों नहीं आ सकता। भाई बोलो जिसे कुरान से प्यार है भाई। अच्छा मैं फिर वापस चलता हूँ। तुम्हें बनाया इसलिए कि मेरा शुक्र करो। तुम्हें किस लिए बनाया? नहीं आवाज आई भाई। तुम्हें किस लिए बनाया? मेरा आंखें किस लिए दी? कान किस लिए दिए? हिदायत किस लिए दी? कुछ ही बोलो यार, और कुछ ही बोलो जरा। गावां मज्जां क्यों दित्तियां? दुध क्यों दिता? सवारी क्यों दिती? ये जवानी क्यों दी? सेहत क्यों दी? रात की तंदुरुस्ती क्यों दी? दिन का कारोबार क्यों दिया? तुम बनाया क्यों है? कुछ ही बोलो जरा। मैं जदों भी फजल करा तुसी, मैं जदों भी फजल करा तुसी, तो मैं सारे फजल गिन नहीं सकिया, मैं सारे फजल गिन भी नहीं सकता। इन ताउदू नेमत अल्लाही ला तुफूहा। मेरे फजल चोखे ने तुहाडी जिंदगी थोड़ी है। मेरे फजल चोखे ने तुहाडी जिंदगी थोड़ी है। तुसी मेरे फजल गिन नहीं सकते, लेकिन जेड़ा भी फजल है तुहाडे ते ओ तां है कि शुक्र करो। भाई कुरान हकीम दा जोर लग गया है, शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो। रुको, ठहर जाओ बेटा, मैं आगे चलता हूं। मैं आगे से भी आऊंगा, मैं पीछे से भी आऊंगा, मैं दाएं से भी आऊंगा, मैं बाएं से भी आऊंगा। मैं आदम की नस्ल को तबाह करूंगा। अल्लाह फरमाया तू करेगा कि? बेटा मुझे देखे। ओए अल्लाह फरमाया तू देखो, इस सजदा नहीं कीता, अल्लाह कख नहीं आखी। जी अल्लाह हुण तक कुछ आख दिता हुंदा ते हुण अगे गल ते ना टुरदी। ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह कुछ नहीं आखिया, गल चलदी। ओए इस आदम नू सजदा नहीं कीता, अल्लाह कख नहीं आखिया। इस अपना अकीदा भी सामने रख छड़िया, अल्लाह अजे भी कख नहीं आखिया। इस अपना अंदर भी खोल छड़िया, अल्लाह अजे भी कख नहीं आखिया। हुण मैनू इजाजत देंदे हो मैं अगे पढ़ा। जिन्हों इस किताब में जिन्ना प्यार है उन्हें उची सुभान अल्लाह। और सारा मजमा मेरे वेख्या जी, हुण तक अल्लाह कख नहीं आखिया। जो अल्लाह फरमाया ना तू करेगा की, उस आख्या वला तजिदू अक्सरहुम शाकिरीन। मैं एदी औलाद कोलों शुक्र खोलांगा, मैं इन्हों शुक्र नहीं कर दियांगा, मैं इन्हों शुक्र दे नेड़े भी नहीं जान दियांगा। अल्लाह जलाल चाह के फरमाया काला खरुज मिनहा मज़ऊमम मदहूरा। ओए लामतिया जलीला दफा हो जा। लमन तबिअका मिनहुम लाअमलु अन्ना जहन्नम मिनकुम अजमाइन। जेड़ा तेरे नाल लग के शुक्र तो दूर हो गया ना, मैं उन्होंने तेरे नाल जहन्नुम में सुट दियांगा। ते जिदे दामन शुक्र आ गया ना, उन्होंने जन्नत दे दिया। जीते रहो। नहीं देखे कैमरा चल गया कि उस नौजवान रिकॉर्ड कर ले, क्लिप बन जाना है तो मैं फंस जाना है। इत्थे लिखे है कि जेड़ा बंदा शुक्र छड़ गया अल्लाह वो शैतान दे नाल जहन्नम में सुट देगा। ये तो ठीक है, लेकिन ये जेड़े मैं अगले जुमले आखे ने कि अल्लाह जन्नत उन्हें देगा जेड़ा शुक्र करेगा, वो इत्थे नहीं लिखिया।
وہ ایتھے نہیں لکھیا پر ایتھے لکھیا ہے سورہ نساء 4 سورہ 147 نمبر آیت ہے. اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. جے تسی سچی مچی شکر کر لو تو میں جہنم بجھا دیاں. میرا دل کرتا ہے میں پھر پڑھ لوں ایک بار. میرا دل کرتا ہے میں پھر ایک باری پڑھ لوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. انتظامیہ دا تے کوئی بندہ نہ اتنے بیٹھا قرآن پاک دی محفل وچ سب نشے پجے پھر دینے نا پہ نشے پجے پھر جدوں آ جان گے نا شیر شور پڑھنے والے سارے نات خواہ پھر ویکھیا جی انتظامیہ دا اتنے ڈھیر لگتا. مینوں اجازت ہے میں کہ قرآن پڑھ لواں؟ یار اسی بھی کو آئے بیٹھے ہاں ساڈی بھی سن لو کوئی بندے. میرے بعد انتظامیہ نو پیغام ضرور دیا جائے کہ ساری انتظامیہ نہ ممبر چھڑ کے نفے کرے آرام نال بیٹھ کے سونی لگو یار. ہن میں پھر ایک باری آیت پڑھا جناب ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ فرماندا ہے تسی شکر دا ول سکھ لو میں تانوں عذاب دے کے کی کراں. اچھا بھئی دیکھو فائنانشلی معاملات دے اندر بندے بڑے پریشان نے. کاروباری معاملات دے اندر بندے شاہ جی ساڈے ڈیرے تے آ کے آندے نے بابا جی کوئی فتح نامہ کر دیو کاروبار دی برکت لئی. کاروبار نہیں چلدا پیا تے چلو ہن تے کٹھے ہوئے ہاں تے پیر بھی بیٹھے نے. جے تہاڈا دل وجدا ہے تے کاروبار دی برکت لئی ایک تعویذ میں دے چھڈاں سارے. اچھا نہیں دے رہا ٹھیک ہے. اور گل سنو بغیر موخ تو تعویذ نہیں لئی دے ہوندے. آرام کرو تسی چلو اوے ایس ویلے موک سبحان اللہ پہ چلدی سی تسی نہیں دیندے میں نہیں تعویذ دیندا پیا. میرا خیال ہے پورے مجمع والوں موک آ گئی ہے تعویذ دین دا حق بندا ہے. لوہے محفوظ تو تعویذ اترا ہے جبرائیل امین لے کے آئے نے مصطفیٰ دے قلب اطہر پہ آیا ہے. سورہ ابراہیم 14 نمبر سورہ 7 نمبر آیت ہے. اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرا حبیب میں اعلان کرنا جڑا شکر کرے گا میں انہوں چوکھا دیا. میرا دل کرتا ہے میں پھر لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماندا ہے حبیب جڑا شکر کرے گا میں انہوں چوکھا دیا. میرا دل کرتا ہے میں پھر ایک باری پڑھ لیں. نہ ناراض ہویا جی پھر پڑھ لیں دیو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماندا حبیب جڑا شکر کرے گا میں اودی کھانڈ نہیں لگا دیا. اچھا بھئی ہن سوال ہی پیدا ہوتا ہے وہ شکر کرو پھر ٹائم نہ ضائع کرو جلدی جلدی شکر کرو. او پرا شکر کرو پیانا تسی سبحان اللہ اکثر دے ہو کر لیا جی ہو گیا. ایک منٹ ٹھہرے جی ذرا سورہ بیٹا اٹینشن نا جی میں بالکل میرا طرز تخاطب بڑا سمپل ہے. میں آپ کے لیے اتنا جھٹکے طریقے سے پڑھ رہا ہوں اس کو شغل نہیں بنانا. بالکل دیکھو میں 34 نمبر سورہ سبا کھول رہا ہوں. یہ 34 نمبر سورہ ہے اور یہ میری آنکھوں کے سامنے 13 نمبر آئے تھے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے سامنے ہے. مالک فرماتا ہے اے ملو رضوی صاحب اے ملو آل داود شکرن. اے داود کی آل شکر کہو نہیں. داؤد کی آل یہ نہیں کہنا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر نہیں. اٹھو اٹھ کر شکر کرو. نہیں میں نہیں سمجھا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. آیت پوری ہو گئی تسی چپ بیٹھے ہو. اللہ فرمائے مصطفیٰ کا دادا میرا فرما بردار اور شاکرن لانعمہ. ابراہیم ہر قدم پر شکر کرنے والا ہے.
دیکھیے میں بات واضح نہیں کر پا رہا، مجھے سورہ نمل یاد آ رہی ہے، 27 نمبر سورہ ہے، مجھے 19 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 20 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ مسند نبوت پر بیٹھے ہوئے سلیمان نے جب چیڑی کی آواز کو سنے تو فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر حضرت سلیمان نے فرمایا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں۔ اس کا مطلب ہے شکر کہنا اور بات ہے، شکر کرنا ہے۔ دیکھیں میرے پاس اس وقت کوئی بہت بڑی کتاب نہیں ہے، فیروز اللغات کتاب ہے، عربی کی ڈکشنری ہے، میں اسے کھولتا ہوں، کسی لفظ کا معنی معین کرنا ہو تو اس کا روٹ ورڈ چیک کرتے ہیں۔ روٹ ورڈ غیر مورب ہوتا ہے، سے عرفی یا دو عرفی ہوتا ہے۔ اگر کسی لفظ کا معنی معین کرنا ہے تو وہ فعل فاعل یا مفعولی کیفیت میں اپنے مادہ کے گرد گردش کرتا ہے، جو اس کا یعنی روٹ ورڈ جسے کہتے ہیں، مادہ اشتقاق جسے کہتے ہیں، شین کاف را، یہ اس لفظ کا مادہ اشتقاق ہے۔ اور یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا شکر کیا ہے، کوئی مجھے بتاؤ ہے شکر کیا ہے؟ نہیں مزہ آ رہا، ٹھنڈا بول رہے ہو یار، ایتھے تک آ گئے ہو کہ تانوں تاں بنایا سی شکر نہ چھڈیا جی۔ نہیں بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، ساری تقریر بھول جاؤ، اینی گل یاد جے کہ تانوں کیوں بنایا سی تے شیطان آکھیا سی کہ میں تے شکر نہیں کرن دینا انہاں، میں تے چھڈنا نہیں انہاں دے پلے شکر، تے اللہ نے فرمایا تھی بڑا لعنتی ہے تو بندیاں نوں شکر تو ڈکی بیٹھا، بڑا ذلیل مردودہ، دفاع ہو جا، شکر چھڑانا چاہنا ہے، جہنم میں چھڑاں گا جڑے شکر چھڑ گئے، جنت دیاں گا جڑے شکر کریں گے، مرن تو بعد جنت دے دیاں گا، زمین تے بھی کانڈ نہیں لگے گی جڑا شکر کرے گا یار۔ وہ کی کرنا کی ہے یار، وہ کی ہے؟ اچھا بھئی جڑے اچھی اچھی آندے ہو پہ شکر ہے شکر ہے شکر ہے، تسی ٹھیک پہ آندے ہو ویر تو اٹھا بھی یہ شکر ہی ہے۔ منو ایک آیت پڑھ لیں دیو، سورہ زمر 39 نمبر سورہ 66 نمبر آیت تھے، 3 بندیاں سبحان اللہ کیا گڈی چاجو آیت سنا کے جانی ہے میں انہوں نے، باقی جڑے بندے چپو میں انہوں نے نہیں سنانی آیت مجید۔ مالک فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میں نہیں سوچیا قبلہ نو ہم سوتے ہی رہن دے ہوتے بہتر ہے، آہو کوئی ایک باری ہوں ہے، کوئی 2 باری ہوں ہے، اخیر 3 باری ہوں ہے، پھر ہم قبلہ نو اگر ایڈی گہری نیند آئی ہے تو قبلہ نو پھر سونا ہی بنتا ہے، تو قبلہ ہوں تسی سوتے بھی رہو تو میں نہیں اٹھان لگا تھا، ٹھیک ہے؟ اور پیچھے جڑے آن پھر اٹھ پہ آجے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک باری سبحان اللہ کہہ لو۔ اللہ فرماندہ ہے فَعْبُدْ، اٹینشن پلیز، فَعْبُدْ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اذان سن کے مصلی تے آ جاؤ، میں فرشتیاں نو آکھاں گا شکر پہ کر۔ رمضان شریف دا چاند چڑھ پوے شہری افطاری کر کے روزہ رکھ لو، میں فرشتیاں نو فرماں گا شکر پہ کر۔ اے جنہاں پروگرام کرایا ہے نا، اے شکر پہ کر دینے ایسے، اے شکر ہے، لیکن بیٹا سنو، اسلام میں کسی چیز کے 3 مراحل ہیں، ایک اسم ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ایک اسم ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ یہ جو شکر ہے، ایک شکر کا اسم ہے، ایک شکر کا جسم ہے، ایک شکر کی روح ہے۔ میری تقریر شروع ہو گئی، نہیں میں ایسے پڑھ سکتا اگر آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں تو۔ آپ نے تسبیح کی، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے عمرہ کیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے حج کیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہاں تک بھی آپ شکر کے اسم پر ہے، اسم پر۔ ابھی آپ کو جسم نہیں ملا، جسم کہاں سے ملے گا؟ آپ مجھے کہیں تو میں پڑھنا شروع کروں۔ یار دیکھیں بڑی لمبی بات مباحث ہے لغت پہ،
शकरतु शजरता, सुभान अल्लाह। ये कौन सा दरख्त है मेरे सामने? खजूर का दरख्त बड़ा पुराना है बेटा, अटेंशन, बड़ा पुराना दरख्त है, जड़े जमीन की तह में। खजूर के दरख्त की ड्यूटी है कि जमीन की तह में से मादनियात, खुराक, पानी, चीजें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो भी है वो सारा निकाल कर अपनी जड़ों को, अपने पत्तों को, अपने तने को, अपनी खजूर को, अपनी शाख को, अपनों को, सुभान अल्लाह। ये ड्यूटी है खजूर के दरख्त की कि वो जमीन से निकाल कर अपनों को दे। खजूर के करीब एक तरोना उगा है, बड़ा बारीक सा तरोना है, बड़ा कमजोर है, बड़ा माड़ा है, बड़ा गरीब है तरोना, खजूर के पास उगा है। खजूर की ड्यूटी नहीं उसे दे, बिल्कुल नहीं ड्यूटी। खजूर की ड्यूटी है अपनों को दे, सुभान अल्लाह। खजूर की ड्यूटी है अपनों को दे। सुभान अल्लाह। खजूर की ड्यूटी नहीं उस तरकोने को दे। खजूर को ये भी पता है कि ये हमारी बरादरी में से नहीं, खजूर नहीं तरकोना। खजूर को शाजी ये भी पता है कि अगर ये बद गया तो इसकी छांव बड़ी घनी है, मस्जिद की इंतजामिया मुझे काट देगी अगर ये बद गया तो। ये तो शरीक है, अगर ये बद गया तो मैं कट जाऊंगा। इस कुरान दी कसम है, अगर खजूर नू ये भी पता है कि मेरे शरीकां विचों में, मेरे दुश्मनां विचों में मेरा लगदा भी कख नहीं, ये बावजूद भी उस बड़े गरीब दे मुंह में अगर खजूर दी कोई छोटी जी टानी नहीं, अगर कोई घुट पानी दा पा छड़दा ना ते ए शुक्र दा जिस्म। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ हजरत बहलोल ने जन्नत वंडी सी, सुभान अल्लाह। वंडी सी ना, याद जे ना, हजरत बहलोल ने शुक्र किए किसे रुशे नू मनान दा ना, किसे डिगे नू, बोली जाओ सारे बंदे, किसे परेशान नू खुश करन दा ना किए, किसे गरीब दे कम आउन दा ना किए, नहीं बोलते पे सारे, किसे माड़े दे कम आउन दा की ना है शुक्र है। रजवी साहब, हजरत बहलोल जन्नत वंडी, मेरा मौजू नहीं है, मुझे नहीं पता वंडी के नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताएंगे। आपने सुने हजरत बहलोल जन्नत वंडी, दरिया दा कंडा सी, रेत दा टिब्बा सी, थापड़ दे सन इंज करके, बीबी कोलों दी लंगी नाल खामन सी, मॉर्निंग वॉक लिए निकले सन। वो बीबी पूछे बाबियो की पे कर दियो, आपने फरमाया बीबी जन्नत पे बढ़ रहे हैं। उस आके सरकार कीमत की है, फरमाया जड़ा हार पाया ही ना ये देखण, गलियों हार ला के जो देन लगी है तो एक बारी बादशाह डके है, की भी करनी है, वो तो मलंगे उन्हें तो रोड छड़ना है, उन्हें तो लोड़ ही नहीं है। और सखे चुप कर, जो भी है मेरा तो पीर है ना, वो चल आराम कर, मेरा तो पीर है ना। उस हार ला के जो बाबे के सामने रखे ना, तो बाबे हार फड़ के दरिया च मारे, एंज छुटिया दरिया च। उस एक बारी बीवी ने वेख्या, तेनों आख्या सी ना इन्हें रोड छड़ना ते चंगी नहीं है, और सके चुप कर, मैनू तो लग गई है। वो पीरा भी फरमाया मुबारक हो बेटी है, तेनों दे छड़ी है। तो हम एक जुमला में तो हम कहने लगा, जो बीबी टुरी है ते आवाज मार के बहलोल ने फरमाया ठहर जा, मुबारक हो गई, प्लाट बड़ा कीमती है जड़ा तेन दिता है। बीबी फरमाने ने दो बाजार लगते हैं इस बाजार नू, इस प्लाट नू। आप फरमाते ने नहीं, दो बाजार नहीं लगते, मुस्तफा दी धी फातिमा दे मोहल्ले च दे छड़े। चलो ठीक है, जाते रहो, खैर हो जाए। अच्छा वो तो चली गई, हुण बादशाह ते तुड़ बुड़ करदा रहा सारा दिन, लै कदी जनता इंज भी लबियां ने, लै कदी होरे की बनना है, सारा दिन बादशाह गल्लां करदा जो सो गया, अख लग गई, नींद आ गई, जन्नत दा कोठा वेख्या, नूर दियां लाटां वेखियां, हाज़िही बैते ज़ुबैदा खातून वेख्या,
बोर्ड पढ़िया बीबी दे नां दा हुण उस अगों बादशाह तुहानू सारे गोजरे नू पता है बादशाह नू कोई एडी अकल नहीं हुंदी तुसा इमरान खान हटा लिया तुहानू पता लग गया कि बादशाह जेड़ा भी होवे डंगर ही हुंदा है नाराज नहीं होना पीटीआई वाले मेरा मैं अर्ज पे करना मैं सारे की गल पे करना वो बादशाह सी और सखे जी मैं अंदर चले अगों मखलूक जी कोई नूरानी से उन्हें डकया किधर वो सखे जी अंदर और सखे जी तुसी अंदर नहीं जा सकते और सख्या मेरी घर दी दा नाम लिखिया है और सख्या जी घर दी दुनिया ते हुंदी है सांझा खाता इत्थे अपना अपना पीरां दा ते मुरीदां दा कोई चक्कर है जिंदे रहो जिन्होंने समझ आई ये गल दी अच्छा फिर बादशाह तुसी भी बादशाही हो मेरे देखो जनाब हम तुसी मेरे देखो ना नींद पार्टी में पूरी करवाती हो तुसी मेरे वाल देखो ना बादशाह देखो बादशाह होंदे ने बादशाह में दी केड़ी गल है उस अदा हो के आख्या परा हो मैं चले उन्हें को थप्पड़ मारिया जिथे लेटिया सी ना वो तो तख्त जमीन पे डिगा बीबी दी अख खोल के उठ के देख के फरमांदी ने की गल है बादशाह जमीन पे बैठे हो अपने कपड़े झाड़ के अंदर कुछ नहीं होया मैं पासा पर्दा डिग पिया और सच्चे डिगिया तू पासा पर्दा ही सह पर जदों तेनू ओने चंड मारी है ना चबारे दी बारिश मैं भी वेंदी सा खुश हो गए सारा मजमा हंसते हम मैं आगे चला जी परेशान तो नहीं बैठे खुश हो सारे चलो वो अद्धी रात का टाइम है तखत ते बैठ के अंदर गल सुन छड़ चंडा चुंडा नू गल ये तेनू लभ गई है मैनू दस किवें लभनी है वो सखे ते हुण सवेरे ही पता लगना ना पीरां दा की मूड है फजर दी नमाज पढ़ा के बहलोल ने जो पहला टिब्बा बनाया ना थापड़ के ते पहले ही बादशाह अस्सलाम वालेकुम सिर तो लेके पैरों तक देख के सरकार फरमाने वालेकुम अस्सलाम हुजूर मैं जन्नत लैन आया फरमाया 5 लाख दिरहम रात दा रेट बने ओ शख्स सरकार राती एक हार दे बदले दे छड़ी जे ते हुन 5 लाख दिरहम पे मंगदे हो आपने फरमाया नहीं रात दा रेट वध गया ओ शख्स हुजूर राती तुसा एक हार दे बदले जन्नत दिती है ते हुन तुसी 5 लाख दिरहम पे मंगदे हो आपने फरमाया हां रात दा रेट वध गया रात दा रेट वध गया ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਰੇਟ ਵੱਧ अहमद अली हकम साहब तशरीफ ले आए अल्लाह उम्र दराज करे आमीन अच्छा बीबी जुबैदा का खावन हारून रशीद बहलोल के सामने खड़ा है नहीं मैनू भी तो नजर आओ ना किसी टोर के क्या होना जी नहीं एक बारी सुभान अल्लाह की गल पे हुंदी रात का रेट वध गया हजरत बहलोल अटेंशन प्लीज अटेंशन अच्छा मेरे मिजाज में लतीफा खानी नहीं है मैं मिंबर रसूल पर हूं ना मैं खूने अली हूं ना मैं आपके साथ कुरान के साथ लतीफे नहीं पढ़ सकता मुझे तवज्जो से सुने मैं आपको किस मंजिल तक ले जाना चाह रहा हूं रात का रेट वध गया है वो शख्स किबला राती एक कार ले आया तुसा उन 5 लाख दिरहम पे मांगते हो आपने फरमाया हारून रशीद रात की कीमत बढ़ गई है वो शख्स हुजूर एक शय एक हार नाल मिली है एक दिन दूसरे दिन वो 5 लाख दिरहम की मिल रही है आपने फरमाया हारून रशीद खामोश तेरी घर वाली मेरी धी बगैर वेखन तो ले गई सी तू राती सौदा वेख के आए हैं बिन डिठा सौदा होर हुंदा है जो अखी देख लईए ते फिर सौदा होर हुंदा है उस 5 लाख दिरहम हाजी साहब उस 5 लाख दिरहम इंज पेश कीता है हजरत बहलोल ने 5 लाख दिरहम चोली च इंज रखे ते दरिया वल मुंह कीता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो 5 लाख दिरहम कहना ते चक्कर आया ना बादशाह नू कि 5 लाख दिरहम सुट दिते डिग दे बादशाह दी कलाई तो फड़ के आपने फरमाया उड़ा हारून रशीद मैं तेनू बखावा जनता अल्लाह किवें देंदा है उस दरिया दे किनारे दे उत्ते एवें को 15-20 मील सफर करके अपनी सल्तनत दे आखिरी पिंड दे अंदर ओथे पहुंचे जेड़ा पिंड फ्लड नाल तबाह हो गया सी बर्बाद हो गया सी चुगे लुटे गए सन
مکان ٹہ گئے سن، چھتاں ڈگ پئیاں سن، بچے یتیم ہو گئے سن، عورتاں بیوہ ہو گئی سن. اس فلڈ دے اندر جڑے زائرین سن، جڑے سیلاب زدگان سن، جدوں او مچھی پھڑدے سن نا تے چیر دے سن نا، کسے وچوں درم نکلدا سی. جیوندے رہو جنوں سمجھ آئیے گل دے. کسے وچوں درم نکلدا سی، کسے وچوں دینار نکلدا سی، کسے وچوں ہار دا او موتی نکلدا سی. مچھی پکا لیندے سن تے لنگر او لے کے اپنا مکان بنا کے اس مکان دے اندر رہ لیندے سن تے پھر انج کر کے چولی چک کے آندے سن اللہ جس پیسے کلے نے نا. بڑا دکھ ہے جو چپ رہ گئے تھے. میں پھر پڑھنے لگا اللہ جس پیسے کلے نے نا لا ان سکرتم لا ازیدنکم، تسی ونڈو گے میں تانوں چوکھا دیاں گا. اے میں آیت پڑھ بیٹھا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، تسی ونڈو گے میں جہنم بجھا دیا گا. اے میں آیت پڑھ بیٹھا. مجھے بڑا دکھ ہے جو جوان بچہ چپ بیٹھا ہوا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں شیطان نے اکھے سی لا تجدو اکثرہم شاکرین، میں انہوں شکر دے میں انہوں ونڈن نہیں دیاں گا. اللہ فرمایا ذلیلہ لعنتیا جنہوں وچوں تو پیار اڑا لیا میں جہنم میں چھوڑ دیاں گا، تے جڑے ایک دوجے دی قدر جان دے ہوں گے میں جنت دیاں گا. حضرت بہلول وخایا ہارون رشید اس سیلاب وچوں ودے لوگ جدو اس بچی نو چیر کے وچوں درم کڈ کے مکان بناندے نے تے پھر اپنی چوکی چ بہ کے رو کے آندے نے اللہ جس پیسے کلے نے نا او دے گناہ معاف کر کے جنت گئی. حضرت بہلول فرماندے نے ہارون رشید ہون سمجھ آئیا اللہ اپنی نمازاں ضائع کر دے دے، بیوہ عورتاں دیاں دعاواں ضائع نہیں کرتا. جسے سمجھ آئیے بات کرو میں آگے چلنا چاہتا ہوں. ہارون رشید اللہ اپنے روزے ضائع کر دیں گے، یتیمہ دیاں دعاواں ضائع نہیں کرتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا، تسی کچھ نہیں کر سکتے نا کہ ایک دوجے نال پیار تے کرو تو انہوں بنایا ہی تاں ایک دوجے دا در سمجھا گئے. رک جاؤ مجھے کتنا وقت ہو گیا؟ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا مجھے، 60 منٹ ہو گئے مجھے. دیکھیں آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی تسبیح، آپ کی نعت خوانی، آپ کی تلاوت، آپ کی نقابت، آپ کی محفل، یہ سب اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ ملفوظی شکر ہے، لفظی شکر کا اسم. لیکن آج سیلاب زدگان کی خدمت مینوں معاف کر دیا جے. اے جڑے 15-16 ارب عمران خان کٹھے کیتے نے کوئی نہیں جانے اتھے. جی نواشی نہیں ہے، بلاول جڑے کٹھے کیتے نے وہ بھی کوئی نہیں جانے. ہو گئے نے پتر ہو گئے. اے جڑا اپنا کی نائے دا شہباز شریف، نواز شریف صاحب، خواجہ نواز شریف صاحب، انہاں دی صاحبزادی صاحبہ سلنٹیاں ونڈ کے آئیاں نے، ٹکیاں تے ٹافیاں تقسیم کر کے آئیاں نے بی بی صاحبہ. وہ سمجھ دیا نے کہ شکر ہے یہ. آپ مسکرائیں، میں آپ کی مسکراہٹ چاہتا ہوں. مسکراہٹ کم ہو گئی ہے پاکستان میں.
ہم مسکرانا بھول گئے ہیں. مجھے معاف کر دیں ویڈیو کیمرے میں جو آواز جا رہی ہے اور دنیا مجھے سن رہی ہے, مجھے معاف کر دیں, میری قوم اس قدر پریشان ہے کہ مسکراہٹ چہرے سے چھین گئی ہے. آپ اتنا کو مسکرائیں, آج حضور کے ذکر میں آل محمد کا ذکر ہے, اتنا کو مسکرائیں, اتنا کو مسکرائیں, اتنا کو مسکرائیں, اتنا کو مسکرائیں, روح نکلے تو چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. بندے ہماری میت کو نہلاتے ہوئے بھی کہیں یار وہ قرآن سنتا بھی مسکرانا سی تے اج انہاں نوں ملن جا رہے ہیں پھر مسکراندے جا رہے ہیں. بیٹا دیکھو آج اگر سیلاب زدگان دی تسا خدمت نہ کیتی کہ اسم کی کیا اوقات ہے جسم نہ ہو تو ایتھے کوئی ہے تواڈے کول کارڈ آئی دا کوئی جیڑی محفل ہوندی ہے کہ اودا کوئی کارڈ شارڈ ہے لیاؤ جی اے کارڈ اے لکھے احمد علی حاکم اے اسم ہے اے جسم ہے قبلہ نہیں ہوندے حاکم صاحب نہیں ہوندے کسی وجہ تو اللہ خیر کرے نہیں ہوندے اے اشتہار ایتھے رکھ کے کہ کوئی گل نہیں ہے بھی تے حاکم ہی ہے نا چل بھی شروع ہوئے جسم نہ ہوئے تے اسم کم آ جاندے کچھ بولو تواڈیاں نمازاں اسم ہے تواڈے روزے اسم نے تواڈے حج اسم نے سیلاب زدگان دی خدمت جسم ہے ٹھنڈا بول دے پہ اپنے گھر اگر اپنی اولاد ٹکا کے ستے رہے نا تے مسلمانہ دا درد تواڈے سینے وچ نہ آیا نمازاں ضائع روزے ضائع حج ضائع مردار ہو جائے گا سارا کچھ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تسبیح کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. اگر تواڈے ہم رکو ٹھہرو سمجھو میں نے چھوڑ دی تقریب میں یہاں پہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں میں جا رہا ہوں لیکن ٹھہر جاؤ یار. درد دل انسانیت کی خدمت یہ شکر کا جسم آپ کی عبادات شکر کا اسم وہ ملفوظی شکر یہ وجودی شکر لیکن ایک روحی شکر ہے ایک شکر کی روح ہے ایک اسم ہے ایک جسم ہے ایک روح ہے. اسم جسم کے بغیر بیکار جسم روح کے بغیر مردار. اب یہ روح کیا ہے قرآن ہی چھڈ گئے ہو یار. ایڈے اچھے نقیب دے ہوندے ہیں جی میں بھی شیراں دا ڈھیر لا کے جانا ہے تو تسی ایک نقیب اور بلا لو یار. ایڈے سرلے شخص دے سامنے اگر میں نہیں بشت ہونا ہے شیر پڑھ کے تو تسی ایک شیر ایک ناطخواں اور ساتھ لو بھائی. قرآن پاک چھڈ گئے ہو بھائی. منبر رسول قرآن تو خالی ہو گئے. قبلہ 6 گھنٹے دیے تقریرہ نے ایک بھی قرآن دی آیت نہیں پڑھ دے پہ. کیوں مزاج ہے کتنے میں انتظامیہ اچھا آ گئے ہو مبارک ہوئے آ گئے جی. خدا را قرآن سے پیار کرو قرآن کی عزت کرو قرآن کے ساتھ. بیٹا میرا وہ ایم فل گیریزن یونیورسٹی سے آخری باب ہے انشاءاللہ اس ہفتے میں وہ چیپٹر پورا کروں گا. میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی لاہور ڈیفنس میں. پی ایچ ڈی کی کتابیں بھی میں نے کنڈ پہ رکھی ہیں. ایم اے کی کتابیں کنڈ پہ ڈبل ایم اے کی کتابیں کنڈ پہ میڈیکل کی کتابیں کنڈ پر سافٹ ویئر انجینئروں کتابیں کنڈ پر ہارڈ ویئر انجینئروں کتابیں کنڈ پر کچی سے لے کر گریجویشن تک گریجویشن سے لے کر ڈبل ایم اے تک ڈبل ایم اے سے ایم فل تک پی ایچ ڈی تک کی ساری کتابیں کنڈ پہ لد کے لے کر گئے ہیں. لیکن تھوڑا ایڈا کو نیانا بھی یسن القرآن لے کے نکلے نا نہیں میں نہیں آگے پڑھ سکتا آپ جو بیٹھے ہیں نہیں انہوں کو نا یسن القرآن کنڈ پہ لدا بیٹھے گا نہیں. یہ قرآن کا پارا ہے اسے کنڈ پہ نہیں رکھا جائے گا اسے سینے پہ رکھا جائے گا تاکہ قیامت تک دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے. تمہاری پی ایچ ڈی کا علم بھی پیچھے رہ جائے گا آگے تو قرآن ہی کام آنے والا ہے.
दोहराओ, दोबारा नारा सुना, मैंने कहा कौन चुप रहे? शाह जी, नमाजें शुक्र का इसम, हकूकुल इबाद शुक्र का जिस्म। मैं आपकी पूरी तवज्जो का तालिब हूं, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, मेरे आखिरी अल्फाज है, लेकिन मैं ज़ाया नहीं कर सकता। नहीं, पूरी मस्जिद सुभान अल्लाह कहूं। इबादत शुक्र का इसम, मामलात शुक्र का जिस्म। रूह किधर है? अच्छा भाई देखें, मैं लॉजिकल भी रूह को बयान करूं तो मुझे 10-15 मिनट लग जाएंगे। मैं एक आयत रूह की पढ़ता हूं, एक आयत, शुक्र की रूह पर एक आयत सुने, बस खत्म होगी तकरीर। सारा मजमा उस आयत को सुनकर शुक्र की रूह तक पहुंच जाएगा। आप कहो तो मैं पढ़ूं। किबला इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा व लम यकू मिनल मुशरिकीन शाकिरन शाकिरन। अहमद अली हकम इब्राहीम, अल्लाह फरमाए इब्राहीम मुस्तफ़ा का दादा हर कदम पर मेरा शुक्र करता रहा, मेरा शुक्र करता रहा, मेरा शुक्र। आप बोलोगे तो मैं आगे चलूंगा, मेरा शुक्र करता। या मूसा इन इस्तफ़ैतुका अलन-नास बिरिसालती व बिकलामी फखुज़ मा आतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन। मूसा आप मेरा शुक्र करें, मूसा आप मेरा शुक्र करें। मूसा, नहीं मजा नहीं आ रहा, मूसा आप मेरा शुक्र। अच्छा, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा व क़ाल रब्बी औज़िनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। सुलेमान मेरा शुक्र, सुलेमान मेरा। किबला देखे, कायनात अल्लाह का शुक्र कर रही है, ये है इसम और जिस्म। लेकिन जब बात रूह की आती है, जब बंदा रूह तक पहुंचता है, तो अब मैं सूरह अशूरा पढ़ रहा हूं, ये 42 नंबर सूरा है, और अब मैं 23 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, ये 23 नंबर आयत है। आयत सुनेंगे तो सारा मजमा पहुंच जाएगा। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहाती कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन। वाह जी वाह, जीते रहो, मुझे मजा आ गया। मुझे मिंबर छोड़कर सुकून होगा, मैं गुजरांवाला नहीं बहावलपुर जाने तक मैं इंशाल्लाह फरूर से जाऊंगा। मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। बड़ा मजा आया, मेरी दुआ है अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, अल्लाह आपको इज्जतें अता फरमाए। मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मैं जल्दी बोल, सुभान अल्लाह, तो मैं आगे पढ़ूं। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। दोस्तों, कुर्बा है फातिमा, कुर्बा है फातिमा, कुर्बा है फातिमा। नहीं मजा आ रहा, कुर्बा है फातिमा, जिसे सैयदा से जितना प्यार है उतना ऊंची सुभान अल्लाह को। कुर्बा है फातिमा, कुर्बा है फातिमा। अहमद अली हकम मेरी तरफ देखे, हाजी साहब मुझे देखे। कुर्बा है सैयदा फातिमा। अल्लाह फरमाते हैं वमन यक़्तरिफ हसना इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा वाली नेकी जो मेरे पास लेकर आएगा, नज़ीद लहू, इतनी सी ले आए मैं उसे इतना कर लूंगा। नज़ीद लहू फीहा हुस्ना, सैयदा का प्यार टूटा फूटा ले आए मैं उसे खूबसूरत कर लूंगा। इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर, जमाना मेरा शुक्र करता है, सैयदा की जो हया करेगा, शक ना करो अल्लाह उसका शुक्रिया अदा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात करो, मैं फिर आयत पढ़ना चाहता हूँ, मुझे मजा आया है, मैं फिर कहना चाहता हूँ। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा वमन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। अल्लाह फरमाते हैं हबीब ऐलान कर, जमाना मेरा शुक्र करे, कयामत वाले दिन जो मोहम्मद की बेटी से प्यार करेगा, अल्लाह उसके गुनाह भी माफ करेगा, उसका शुक्रिया भी अदा करेगा।
میرا دل کر رہا میں پھر پڑھ لوں، میرا دل کر رہا میں پھر پڑھ لوں۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ گناہ معاف کرے گا پھر شکریہ ادا کرے گا۔ اللہ تو گناہگار کا شکریہ ادا کرے گا۔ تم ٹھنڈا بولے میں کیسے پڑھوں گا؟ اللہ ہم نہیں نشئی کو منہ لگاتے، ہم چرسی کو منہ نہیں لگاتے، ہم شرابی کو منہ نہیں لگاتے، ہم کسی گناہگار کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ ہو کے گناہگار کا شکریہ ادا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے چپ کرے زمانہ، یہ گناہگار ہے، فاطمہ کا غدار نہیں ہے۔ پتا چلا پتا چلا پتا چلا پتا چلا، کیسے بتاؤں کہ کیا پتا چلا؟ پتا چلا اللہ کی کچہری میں گناہگار چل سکتا ہے، حسین کی اماں کا غدار نہیں چلا کرتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بند کرو، بند کرو میرے ساتھ، میں بند کروں نہیں، میں چھوڑ دوں گا اگر اس طرح ہے بات۔ سبحان اللہ۔ نمازیں پڑھو گے تو جنت دے گا، اگر مال بانٹو گے تو مال زیادہ دے گا، علی علی کرو گے گناہ بھی معاف کرے گا، شکریہ بھی ادا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ تمہاری نمازی شکر کا اسم ہے، تمہارے حقوق العباد شکر کا جسم ہے، پر حسین شکر کی روح ہے۔ حسین شکر کی روح ہے۔ بس چھوڑ دے، آج اتنی ہی گفتگو کافی ہے۔ آؤ جی Israeli high school